Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Selam aleyküm. Efirde zaman stüdiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Kırım Tatarlarga karşı baskı devam ete FSB Bahçesaray'da Mustafa Mustafayev'nin evine keldi. Vesikalarını bakmağa imkan verilmedi. Failinin evinde tıntuv geçirip FSB xadimleri oğlunun evine yol aldılar. Bunun sebebi onun imtiyazlı krediti olgan eken. Lakin onu vaxtında töleyler mal mülkünü fotoga çıkarıp ak koruyucular ketken. Tıntuvge uğrağanlar hareketleri kanunsuz olganını ayttılar. Olarga ise mahkemege müracaat etmege tavsiye etildi. Документы-то вот, у него комната вот, нет. У нас так положено. Постановление калдырмады. Сфотографировали? Не, он не дал туда. А переписать не дали Нет, хотя бы? ну, у меня хотели телефон, значит, там хотели, они должны оставить. Ну, не оставили. Можете обжаловать наши действия в суде. Сейчас, закончив обыск в его доме, направились к его сыну на второй участок. Участок, где он прописанный, дом недостроенный здесь. Они приехали сюда, сотрудники ФСБ, и продолжают осмотр или фотосъемки, непонятно что, потому что они просто фотографировали недостроенный дом, сейчас куда-то зашли здесь вовнутрь. Kreml nezaretindeki Ahmedjit'nin Merkezi Rayon Mahkemesi fevral 26 davasına bakmakta. Keçenlere kabatlangan Ali Asanov ve Mustafa Degirmenji'nin advokatlara bergen müracaatlarını red etildi. Kadı Meclis Reisi Rifat Çubarovni ve muavini Ahtem Çigoz'nu sorguga çekmege razı olmadı. Bugün Nimayet Davaga Ahtem Çigoz davasının mahkeme esnası malumatlarını koşmaga teklif edecektir. Advokatlarının fikrince bu malumatlar Ali Asanov ve Mustafa Degirmenji'nin kabahatı olmaganını daha bir kere ispatlayacak. Приобщение к протоколу судебного заседания по делу Ахтема Чигоза доказывало бы очередной раз невиновность Али Асанова и других подсудимых, так как потерпевший Ивкин никаким образом в своих показаниях о них не говорит, и что именно они ему наносили какие-то удары, какие-то телесные повреждения. Поэтому это очередной раз доказывало бы их невиновность. Ukrayna itibar inqilabının yıllığını qaydeti 2013 senesi kuzde ve 2014 senesi barda yüz bergen facialı hadise vaqiyalar memleketimizдің taqdirini değiştirdi. İnqilab milyonlarning insanını Avropa keleceğine erişmek için birleştirdi. Onların arasında Kırım Tatarlar da bar edi. İnsanlar korantalarını alıp Kırım'dan Kiyev'ge kol tutmağa kelediler. Крымско-татарский народ, верный своим национальным традициям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Kırım Tatarlar Ukrayna'nın Avropa integratsiyasına kol tutmak için Kırım'dan Kiyev'ge barışık aksiyalarına keleydi. En faal soylarından biri Ahtem Çigoz olğanıda. O, azat etilgen son Mustaqillik meydanında ilk sefer buluna. Kırım Tatar bayrakları ile çadırlar kayda turganını gösterem. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. Meydanda 100'ge yakın Kırımlı nevbetçilik yapaydı. Kırım'dan aş ve kalın urba getirileydi. Narazılık aksiyasına Kırımlı artistler de kol tutkanıdı. Osmanovlar ailesi maydanğa kelip faallerini aşataydı. Kırım'dan kazan, pırnıç ve et getirileydi. Herkes milli yaşlarının sıylanaydı. А что вы здесь варите? Плов. Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? А? Почему? Для народа помочь. Aile başı Mustafa Usmanov Avropa keleceği için semiddeşlerinin bir sırada tura edilir dep aytam.
никак ничем не жалею. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша, своих прав, кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах. И очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрей Гук итибар инқилабы вақтында майданның тиби қызметін идаре еткені да. Митинг іштиракчылары соғланғанда яда грипп болғанда оларына тедавилейді. Соңыра яраларына сарғаны да. Елінден келгеніне япайдылер деп хатырлай. Перших померлих, це фактично принесло, коли я був на чергуванні, і це було, зараз там вже немає, це була Чебуречна, біля готелю «Козацький». І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Итибар инқилабы борчук Украин ве Кырым татары үшін яңа Украинаның құрылышы oldu. Бу эснас Украинаның шарқында женг вазиетінде ве Русияның Кырым ишғали вазиетінде девам ете. Акимиеттен талап етілген шейлер деңішмей қала. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знову вийдуть і будуть питати, де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Эльвина Сейдбулаева, Маргарита Потапова, Асан Минов, Заман, АТР. Украина тыш эшлері назерлігі Бейаз Русия елчілігінің барынжы кәтебіні мемлекеттен қовып Нонград персонлар жедвеліне кірсетті. Бұл реакция Бейаз Русияның сонки әрекетлері нәтижесідір. Малым олғаны кебі кеченлері ресми Минск Украина елчілігінің меслиатчысы Игорь Скворцовны Нонград персона олғанына илян еткен еді. Оны истихбаратчылықта қабатладылар. Керуючись принципом взаємності, ухвалили рішення про те, щоб вислати з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент співробітник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, вже припинив роботу і залишив нашу державу. Бейаз Русияде Украин журналисті Павло Шаройканың яқаланма видеосы айдынлатылды. Мемлекетінің Девлет қавсызлығы комитеті оны жасуслықта қабатлай. Олардың мәліметлеріне көре, Шаройка Украин истихбаратында чалышып, Джумхуриетті истихбаратчы ақ құрды. Украин радиосының мұбері Павло Шаройка октябрның 25-шінде яқаланды. Янында Украин мақсус қызметлерінің забиті шеднамесі бар еді деп хабер етілді. Бұндан ғайра Бейаз Русияде Украин елчіғанесінің меслиатчысы Игорь Скворцов сыңыртышы илян етілді. Павло Шаройка сорғыға чекілген видеода Скворцовда Украин истихбаратчысы ола деп айта. Украин истихбаратының баш идаресі бұтын бұларны инкар етмекте. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Луганск мерkezini belli olmagan şahıslar автомат ve БТР'lerden sarıp aldılar. İşgalci gruppalar arasında münakaşalar yüz verdi. Sabahdan anda belli olmagan şahıslar şehirinin merkezini kamaçavga aldı. Memuri binalarını zapt etip sokaklarını keçitini kapattılar. Bu sonki haberimiz edi. ATR telekanalından ayrılmanız, sizin desteğiniz bizler için pek mühim. Gelecek zaman informasyon programmalarını seyretiniz.